کے لیے. جی السلام علیکم احسان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا, ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو دورہ اناؤنس ہو گیا ہے چین کا, تو ذرا تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں نا کہ یہ میاں نواز شریف کا دورہ ہے اور وزیر خارجہ ساتھ جا رہے ہیں, یا وزیر خارجہ کا دورہ ہے اور ان کے ساتھ ایک MNA جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اس دورے کی ابھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میرے پاس موجود نہیں ہیں. بہرحال یہ جو دورہ ہے میرے خیال سے تو یہ پرائیویٹ نوعیت کا دورہ ہے, اور ابھی جو مجھے پتہ ہے میرے پاس ابھی اس کی ایگزیکٹ انفارمیشن موجود نہیں ہے کہ یہ کس نوعیت کا دورہ ہے, نہ اس کے اوپر فارن آفس نے ابھی کوئی کامنٹ کیا ہے. اچھا, لیکن اگر تو وہ پرائیویٹ نیچر کا دورہ ہے تو پھر وزیر خارجہ تو ساتھ نہیں جا سکتے. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وزیر خارجہ بھی ایک پرائیویٹ وزٹ پہ چین جا رہے ہوں. نہیں دیکھیں, اگر تو وزیر خارجہ گئے اور نہیں اگر وہ ایک پرائیویٹ دورے پہ گئے تو اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز وہ بھی ایک ایز اے پرائیویٹ سٹیزن جائیں گے. لیکن اگر یہ فارن آفس نے ارینج کیا اس دورے کو تو پھر فارن آفس اس کی باقاعدہ جو ٹرپ کا مقصد ہے, کہاں کیا ملاقاتیں ہونی, اس کے اوپر فورن ایک آفیشیل اپنا جو ہے وہ بیانیہ دے گا فورن آفس. تو ابھی دیکھیں یہ قبل از وقت ہے کہ یہ دورہ کس نوعیت کا ہے. فورن آفس نے بہرحال ابھی تک اس دورے کی کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں کی, اور اگر یہ آفیشیل کیپیسٹی میں ہوا تو ڈیفینیٹلی پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں, اور فورن آفس جو ہے وہ انگیجمنٹس بھی پہلے سے ہی طے کرے گا. جی رانا صاحب, آپ کو یاد ہے کہ جب پہلے نواز شریف صاحب گئے سعودی عربیہ بھی گئے, تب بھی اسی طرح کے سوال اٹھ رہے تھے. کیا یہ ہے کہ وہ اپنی انٹرنیشنل سپورٹ گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیں ابھی تک تو یہ دورہ اناؤنس نہیں ہوا آفیشیلی, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آفیشیل موومنٹ ہوئی تو پھر اس دورے میں کس سے ملاقات ہوگی, کیسے ہوگا, پھر فارن آفس باقاعدہ طور پہ پہلے انٹیمیٹ کرتا ہے وہاں کی پریزیڈنسی کو, وہاں کے گورنمنٹ آفیشلز کو, ان کو پوری ایک جو ہے وہ پلاننگ کے تحت پھر وہ جاتا ہے, اور پوری تو اس طرح کا اگر دورہ ہوا تو وہ فارن آفس جو ہے ڈیفینیٹلی اس کی اناؤنسمنٹ کرے گا. اور اگر اس نوعیت کا دورہ نہیں ہوا اور وہ پرائیویٹ نوعیت کا ہوا تو پھر اس کے لیے تو پھر میرے خیال سے کوئی اتنی پرائیویٹ دورے سٹیزنز کرتے ہیں, آفیشلز بھی کرتے ہیں, اپنا چھٹی لے کے وہ دورہ کر لیں گے. چلیں بہرحال اس کو دیکھ لیتے ہیں آفیشلی. لیکن یہ آلریڈی جو ہے نا اس کی آپٹکس تھوڑی سی پریشان کن تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہی کہ اس پہ کامنٹ ضرور ہونا شروع ہو گیا ہے. پریشان کن نہیں ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں, پریشان کن نہیں ہونی چاہیے نا. اگر وہ پرائیویٹ نوعیت کا دورہ ہوگا تو کیونکہ ابھی تک کوئی آفیشلی اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تو میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے. اگر یہ پرائیویٹ نوعیت کا دورہ ہوا تو پھر کیوں پریشان کن ہوگا وہ تو, اور اگر آفیشیل ہوا تو پھر آفیشیل بھی کیوں پریشان کن ہوگا. لیکن رانا اگر آپ برا نہ منائیں تو لیٹس اسیوم کہ وہ چائنا کیوں جا رہے ہیں. کین وی اسیوم دیٹ کہ ان کی طبیعت تو خراب نہیں ہے, اس کے لیے تو وہ لندن جاتے ہیں کہ جب خراب ہوتی ہے, پراپرٹی بھی ان کی چائنا میں نہیں ہے, ان کے بچوں کو بھی. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو اسیوم, اور مجھے لگتا ہے آئی ایم شیور آپ برا نہیں منائیں گے تو ہم اسیوم کریں کہ چائنا میں انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے. تو ریلیٹی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکام سے ملیں گے, دوستوں کو ملیں گے, تو وہ تو PR ٹرپ لگ رہا ہے. دیکھیں کیونکہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ میرے پاس ابھی آفیشیل انفارمیشن اس کے اوپر نہیں ہے تو میں ازمپشنز کے اوپر بیس کر کے میں کامنٹ نہیں کروں گا. بہرحال دونوں نوعیت اگر آفیشیل ہو اور نان آفیشیل ہو تو اس میں کوئی بات. آفیشیل ہوا تو اس کے جو ہے وہ ایوری تھنگ ول بی ڈیفائنڈ, اس کی وجوہات, اس کے ٹارگیٹس, اس کی. اور اگر نان آفیشیل ہوا تو پھر تو میرے خیال سے کسی کو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. چلیں اس کی ڈیٹیلز کو ویٹ کر لیتے ہیں ہم, جو ہے وہ لیٹس گیو ہم انف, اتنا لیوے کر دیتے ہیں, آفیشلی آ جائے تو پھر وی کین موو اہیڈ ود اٹ. اچھا لیکن دوسری چیز مجھے یہ بتائیں, کل بائی الیکشنز ہوئے ہیں, اس بائی الیکشنز میں جو رزلٹ آیا ہے وہ ابھی ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ دیر از نو سرپرائز, جو ٹرینڈ ایک ہمیں فروری 8 کے الیکشن میں نظر آیا تھا وہی ٹرینڈ سامنے آیا ہے. لیکن ایک اور چیز بھی کامن ہے, دھاندلی کی شکایات. اور ابھی عمر ایوب صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, انہوں نے کھڑے ہو کر فلور آف دا ہاؤس پہ بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے کہ کس طریقے سے دھاندلی ہوئی, کس طریقے سے پولیس والے اس میں انوالو تھے. انہوں نے نام بھی لیے کہ DIG بھی ہے, SHO بھی ہے, پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں, اور کس طریقے سے مکمل طور پر جو ہے وہ یہ گڑبڑ ہوئی ہے. سوال یہ ہے رانا احسان صاحب کہ یہ ٹھیک ہے آپ گورنمنٹ تو کر رہے ہیں, لیکن یہ جو دھاندلی کا, ریگنگ کا جو نہ صرف بیانیہ بلکہ جو اسپیسیفک انسٹنسز جو ہیں وہ بار بار سامنے آ رہے ہیں,
आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपकी गवर्नमेंट को उससे कितना डैमेज हो रहा है। नहीं देखें, सबसे पहली बात तो ये कि एक जो बयानिया पीटीआई ने बनाया हुआ था कि पता नहीं वो कितने पॉपुलर हैं, वो फिर से रद्द हो गया। और इससे एक चीज़ हम तो समझते हैं बड़ा क्लियर है कि अवाम ने पीएमएलएन की जो अभी 2 माह की भी परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे वो मरियम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर की हो, चाहे वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब की परफॉर्मेंस हो, जो वो मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे हैं उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट आए। अब बात आ गया कि इलेक्शंस के ऊपर रिजल्ट तो बड़े अच्छे आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या मुकम्मल तौर पर आप यानी रद्द कर रहे हैं कि कोई जो है वो बेकायदगी नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई, उसी तरफ रैगिंग नहीं हुई, देखें कोई स्टेट पावर इस्तेमाल नहीं हुई, कोई आरओ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर मसले नहीं हुए। जी मैं आपको कह रहा हूँ, एक पीएमएलएन के वर्कर की हलाकत हुई है, ही वाज मर्डर्ड वो बाय प्रोबेबली द ऑपोजिट पार्टी, ये जरूर हुआ है। अब हमारे कारकुन को टारगेट किया गया और फिर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी उसकी वजह से आई है। उसके साथ साथ देखें बात ये कि कितने इलेक्शन कमीशन ने अनफिल्ड, राजी राणा सांसद, इलेक्शन कमीशन ने अनफिल्ड फॉर्म 45 का नोटिस भी लिया है। कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो अनफिल्ड थे। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन उस नोटिस को भी अगर आप डिटेल में स्टडी करें तो सारे पोलिंग एजेंट्स ने सिग्नेचर्स किए हुए थे और वो किस वजह से वो नहीं होने चाहिए थे, सब बिल्कुल इसको करते हैं, लेकिन उसमें जहां पीएमएलएन के पोलिंग नहीं, लेकिन सारे पोलिंग एजेंट्स ने किए हुए थे, वो खाली सिर्फ पीएमएलएन के पोलिंग एजेंट्स ने वहां साइन नहीं किए हुए थे। तो सवाल जरूर उठता है कि वहां का जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने क्यों साइन करवाया और सबने क्यों हामी भरी, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको हम भी देखें, ये तो इल्जाम हमारी तरफ से भी बनता है ना, क्योंकि उधर पीटीआई के भी पोलिंग एजेंट ने साइन किया हुआ था, तो हम भी कह सकते हैं कि फॉर्म 45 पे पीटीआई के एजेंट के सिग्नेचर्स थे, तो क्यों थे। तो ये चीजें बिल्कुल अच्छा किया इलेक्शन कमीशन ने, उसको ऊपर नोटिस ले लिया और उसकी तहकीक होनी चाहिए, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। और देखें बात यह है कि इस कैमरे की आंख हर जगह मौजूद थी, ओवरऑल पीसफुल इलेक्शंस हुए। एक जगह पे ना आपको बताया कि कैमरे की आंख तो हर जगह मौजूद है, लेकिन इंटरनेट की आंख तो बंद है ना, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें नहीं आवाम को पता लगती। एग्जैक्टली, जिस तरीके से इंटरनेट बंद होता है, अब ये एक नॉर्म ही बन गया है। बिल्कुल सही कह रही है बतूल, फरवरी में भी ऐसे हुआ, अभी भी ऐसे हुआ, एक नॉर्म सा बन गया। देखिए जेन्युइनली स्पीकिंग, जो एंड आई एम श्योर कि आप भी ये बिल्कुल सुनते हैं एंड मुमकिन है जानते भी हों कि जो पब्लिक ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस है वो ऑल टाइम लो में है। यानी अब तो ये हो गया है कि आप किसी भी शख्स से बात करें तो वहाँ से कहते हैं हाँ जी रिजल्ट तो हमें पता ही है, इंटरनेट तो बंद होना ही है, जो फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने भेजने होते हैं इंटरनेट के जरिए, वो तो भेजना ही नहीं है, स्टेट पावर, पुलिस, इंटेलिजेंस ने तो इन्वॉल्व होना ही है। तो यानी लिटरली एक मजाक ही बन गया ये तो। देखिए सबसे पहले तो अगर इंटरनेट बंद हुआ है तो उसका डिसएडवांटेज या उसका एडवांटेज जो है वो सबको हुआ है। उसमें हमारी जमात को भी हो सकता है डिसएडवांटेज हुआ और उसमें हो सकता है किसी और जमात को भी डिसएडवांटेज हुआ। तो ये कहना कि उसको बंद करने से हमें फायदा हुआ है ये बिल्कुल गलत होगा। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं कैसे, किसी और जमात को फायदा हुआ ये बिल्कुल गलत होगा। एग्जांपल देखिए, अगर इंटरनेट ऑन हो तो जब फॉर्म 45 बनता है तो जो इलेक्शन कमीशन का जो एक प्रोसीजर है उसके तहत हर पोलिंग स्टेशन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसने वो फॉर्म 45 की तस्वीर खींच के और उसने इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप करनी है। उससे क्या होता है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो इम्कानात के बाद में उसमें कोई टैंपरिंग की जाए वो खत्म हो जाता है। ये एक तरह का चेक है। जब इंटरनेट बंद होता है और वो चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती तो वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी में कमी आ जाती है। देखें नहीं देखें आप ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें इंटरनेट बंद, मैं ये कह रहा हूं इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सबको हुआ। केपीके में अगर पीटीआई के लोग जीते वहां भी इंटरनेट बंद था, तो ये कहना बिल्कुल आपका जो पॉइंट आपने रेस किया वो ठीक है, लेकिन इंटरनेट क्यों बंद करना पड़ता है वो आपकी जो एजेंसीज हैं, जो जिस तरह की वो सिक्योरिटी की सूरत हाल इलेक्शन कमीशन को और ओवरऑल वो देखती हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो अगर इंटरनेट बंद किया उससे हम भी खुश नहीं है, नहीं होना चाहिए बंद। लेकिन अगर सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि कोई अगर इंटरनेट ऑन हो तो कोई सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो सकता है, तो उसके ऊपर जब तक सिक्योरिटी
सिचुएशन हमारे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ है राना एहसान साहब, अगर आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद किया, क्योंकि अभी तक तो किसी ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी कि इंटरनेट क्यों बंद किया है, ना पीटीआई ने दी है, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री ने दी है, ना मोहसिन नकवी साहब ने दी है, ना आपकी गवर्नमेंट। देखिए इसके अलावा तो न्यूज़ दे रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद किया। नहीं, इसके अलावा तो कोई वजह ही नहीं है ना, वरना इंटरनेट आपको बंद करना पड़े। और मैं कह रहा हूँ ये कोई अच्छी नहीं, और ये कोई ये ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अप्रिशिएट करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मजबूरी के तहत सिक्योरिटी सिचुएशन और जो एजेंसीज आपकी होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो एजेंसीज होती हैं, वो आपको जब इस तरह की इनपुट देती हैं कि आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और इससे शायद वो सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो थोड़ी जरा डल डाउन हो जाएं या उनको आप मिटिगेट कर दें, तो फिर ये चीजें होती हैं। ये अप्रिशिएबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन कर दें ताकि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे।